مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھاں ایک آنکھ چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ پلے ہے یا پلے ہے؟ کھائے ہے یا کھائیں؟ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ انہیں پلے تو سوال ہے، اور پلے ہم پلے ہوئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اب تک ہم آپ کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے تو غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اب محروم نہ فرمائیں، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یعنی یہ غلام اب آپ کا صدقہ چھوڑ کر کہاں جھڑکیاں کھاتا پھرے گا، اب نبھائے جائیے، شاید یہ معنی ہو، واللہ اعلم۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ پلے ہے نا، پلے، آپ نے درست فرمایا، کتاب میں پلے لکھا ہے، پلے لکھا ہے نا، ہدایت کے بخشش میں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں سقم نہیں ہوتا، عیب مطلب یہ کہ بہت نپاتولہ کلام ہے، اور زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف معنی جا رہے ہوتے، پلیں اور پلے، پلیں تو سوال ہے نا کہ ہم آپ کے ٹکڑوں پر پلیں، پلے اب تک پلے ہوئے، تو اب نبھائے جائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کا بڑا پیارا رسالہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات منظر عام پر آ چکا ہے۔ میں اس رسالے کو بھی پڑھ رہا تھا، صفحہ نمبر 16 پر بڑی ایمان افروز آپ کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی، فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ واہ، کیا بات ہے آپ کی سخاوت کی، اور کیا بات ہے آپ کے حسن اخلاق کی۔ ہم آپ کو
معتکفین کے تاثرات، جذبات اور احساسات دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ تیرے ٹکڑوں سے پلے، ایک منٹ، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں ہمیں بھی آواز سنا دو. یہ کھائیں تو کھائے، بات تو ایک ہی ہے، یعنی جمع میں ہے یہ. تو جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم غلام اب جھڑکیاں کہاں کھائیں گے دوسروں کے ٹکڑوں پر کہاں. تو یہ اصل وہ پلے تو ہے. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. میں نے نیت کی تھی پچھلے سال سے ہی کہ انشاءاللہ باب المدینہ جا کے 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا. 1 ماہ کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اعتکاف میں. 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میں لاہور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. 2-3 سال ہو گئے کہ موقع ملے مجھے یہاں پہ اعتکاف کا، مہینے کے اعتکاف کا. اور میں تو پہلے دیکھتا تھا مدنی چینل، میرا دل کہتا تھا کہ میں کبھی جاؤں، اس بار انشاءاللہ ابھی نصیب ہو گیا. میرا بھائی مدنی ماحول میں ہی ہے پہلے سے، اس کی طرف دیکھ کر مدنی مذاکرے سن کے وہ چینل لگاتا تھا. میرا ذہن بنا کہ پاپا جی کی زیارت کرنی ہے اور انشاءاللہ کراچی جائیں گے، دیکھیں گے کہ فیضان مدینہ کیسا ہے. ٹی وی میں جو نظر آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، جو ریئل نظر آتا ہے اس کی کیا بات ہے. بس یہ سمجھنا کہ 50 سالہ زندگی میں جو ہے نا، یہ 1 مہینہ ایسا ہے جس پہ میں فخر کر سکتا ہوں. مدنی مذاکرے میں جو باپا نے ہم کو مسواک کے بارے میں سمجھایا، نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ہم بھی اب وہی ساری عادتیں اپنائیں گے. میں نے اپنی بات کر رہا ہوں کہ 50 سالہ زندگی جو ہے ایسے ہی ضائع کی ہے. اب جا کر جو شعور پیدا ہو رہا ہے، اب جا کے پتہ پڑ رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے. پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے، یہ بھی یہاں پہ سنا. آج جو نگران شورا کا بیان تھا، انہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. ہم بھی غافل تھے، تو یہاں فیضان مدینہ میں آ کر حاجی صاحب کے بیانات جب سنتے ہیں نا، تو وہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. آج تو نگران شورا نے تقریباً رلا ہی دیا سب کو. پاپا کے مدنی مذاکروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو ہمارے پاس مدنی کاپی ہے، جو بہت ضروری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، آج تک نہیں پتہ لگا، 20 سال ہو گئے ہیں، ہم وہ کاپیوں پر لکھتے ہیں. مدنی مذاکرے کا ہر اگر 10 منٹ بندہ بیٹھے ہے تو اس کے اندر بہت ساری ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. مسواک سنت ہے تو اس لیے اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اس سے کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. انشاءاللہ مسواک کریں گے ابھی آئندہ سے. گانے بازے پہلے سنتے تھے، کفری کلمات بیچ میں بھگ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی پرہیز کریں گے. میں نے توبہ کری، جو پہلے سنے اس سے توبہ کی، اور دوست یاروں کو ہی منع کروں گا کہ آئندہ نہیں سنے گانے اس میں کفری کلمات ہوتے ہیں. جو سن چکے ہیں، بول چکے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو میری غفلتیں ہیں، جو میں دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کروں. پچھلے 20 سال کی زندگی میں آ کر یہی کہوں گا کہ ابھی 10 دن ہوئے ہیں، میری زندگی بدل گئی ہے ادھر آ کے. مسواک انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے، اب بروش وروش کو چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مسواک کی عادت اپنائیں گے. نگران شورا نے بہت اچھا ذہن دیا. ان کے بعد ہمیں کافی انسپائریشن ملی ہے کہ ہمیں اس طرح لڑکیوں سے کہ تعلقات کسی قسم کو نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ کہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نیت کی ہے کہ کسی کہ غیر محرم سے کوئی تعلقات نہیں رکھنے. اور کانٹیکٹ وغیرہ بھی اگر ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح کانٹیکٹس عام طور پہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرنے کی نیت کی ہے انشاءاللہ. جو زبان کا قفل مدینہ، اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا قفل مدینہ بہت ضروری ہے. اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، زیادہ کھانے سے بیماریاں واقعی بڑھتی ہیں. الحمدللہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مجھے. جو مدنی مذاکرے میں سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں، ہمارے علم میں وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، پھر اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ یہاں پہ. ہم نے آج جو نیت کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج دن کے بعد نہ ہم گانے باجے سنیں گے، نہ کسی کو سنائیں گے. آج کا بیان سننے سے میں نے یہ نکی کیا کہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، نہ خود سنیں گے، نہ دوسرے ہمارے کوئی بھائی ہو گیا تو اس کو سننے دیں گے. داڑھی کی نیت کی ہے میں نے، سر کٹ جائے مگر داڑھی نہیں کٹے گی. دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے عشق رسول کی جو شمع ہمارے دلوں میں بجھ چکی تھی، وہ آج اعتکاف میں یہاں پر آنے کی وجہ سے وہ دوبارہ تازہ ہوئی الحمدللہ. میں نے الحمدللہ نیت کیا کہ موبائل کا استعمال جو ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکی کے لیے اس کا استعمال کروں گا. گانے باجوں سے انشاءاللہ توبہ کی ہے الحمدللہ. ایک نیت کے ساتھ توبہ کی ہے، آئندہ کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو. توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے آج تک زندگی میں کوئی کفر ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اپنے اس کفر سے اور معافی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آج کے بعد نہ تو کسی کے ساتھ غلط چیٹ کروں گا، نہ کسی کو SMS کروں گا، نہ ہی کسی کی دوستی رکھوں گا. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈانس گانے باجے میں شریک ہوں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے گانے ہی گائیں گے،
ڈانس کریں گے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. جہاں شادی بیاہ ہوتا تھا ہمارے رشتہ داروں میں تو بلایا جاتا ہے شکیل کو بلاؤ یہ ڈانس کے لیے. الحمدللہ آج کے بعد میں تائب ہوتا ہوں. انشاءاللہ آج کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کروں گا, اور نہ صرف تائب ہوتا ہوں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو بھی ان چیزوں سے منع کروں گا. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ابھی سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں نہ ایسے ماحول میں جاؤں گا, نہ اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا, نہ کسی اپنے عزیز کو ایسی ترکیب دلاؤں گا, بلکہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو اس برے کام سے دور رہنے کی تلقین کروں گا. میں نے یہ نیت کی ہے کہ بس دعوت اسلامی کا ہو کے رہنا ہے پوری زندگی. دنیاوی زندگی اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ زندگی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ غفلت کی زندگی ہے, وہ صرف دوزخ کے راستے پر ہی لے کر جاتی ہے انسان. میں خود ایسا سمجھو نافرمان. اب یہاں پر آیا ہوں تو میرے کو پتہ چلا ہے کہ ماں اور باپ کیا عزت ہے ان کی, اور یہی نیت کی ہے کہ وہاں پر جا کے نا امی کے پیروں میں گر جاؤں. بس بہت غفلت میں زندگی گزار لی. صلو علی الحبیب. دو عرض کرنی تھی پاپا. ایک تو بعضوں نے, کیونکہ اصل میں صبح کفریہ کلمات میں سے کچھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی طرح سے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے گئے تھے, اور کانوں کے کفریہ اشعار سے بھی کچھ ذہن دینے کی کوشش کی گئی تھی. تو اب یہ جو کفر سے میں توبہ کرتا ہوں یا اس طرح جو اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا اس میں مدنی پھول ہیں کہ ان کو اس میں کس طرح کے جملے استعمال کرنے چاہیے؟ اب اگر یقین ہے کہ کوئی ایسا گانا سنا تھا جس میں کفریہ شعر تھا اور صریح کفر تھا یا لزوم کفر تھا, اور یہ سمجھنے کے باوجود اس پر اس کو گنگنا رہے تھے اور اس کی تصدیق کر رہے تھے, جب تو ان پر بھی کفر کا حکم آئے گا اور ان کو اس شعر سے توبہ کرنی ہوگی, وہ کلمہ پڑھنا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صریح کفر تھا, کھلا کفر جس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے, اس نے ایسی تائید کی تھی سمجھنے کے باوجود, تب تو ظاہر نکاح تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, بیعت اگر ہوا تھا کسی کی تو وہ بھی گیا, سارے اعمال نیکیاں پچھلی جتنی بھی تھی وہ سب گئیں. اب وہ سارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ نیا ہو گیا نیکیوں کے تعلق سے. گناہ باقی ہیں, کفر کرنے سے گناہ ختم نہیں ہوتے, وہ باقی رہتے ہیں, نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ اگر حج کر چکے تھے فرض حج, تو وہ فرض حج بھی ختم ہو گیا. اب نئے سرے سے اگر استطاعت ہے تو توبہ کرنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد اب حج بھی فرض ہوگا دوبارہ, جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں. اسی طرح کفریہ کلمہ کوئی بولا یا سن کر اس کی تائید کی, جیسا کہ وہ گانے کے شعر کے تعلق سے میں نے عرض کیا, اسی میں اس کو بھی لے لیں کہ کچھ کہا یا سنا تو وہ ایسی بات ہو. تو اب یہ کہ ہے بڑا معاملہ نازک, اب ساری بات ذرا میں بھی سمجھا نہیں سکتا, بیان میں بھی اتنا ذرا تھوڑا سا آپ نے سمجھایا ہوگا. اس کے لیے تو مطالعہ پوری کتاب کا کریں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نشان لگائیں, اور اپنے دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول عالم سے, عالم ہو, علم کا عالم, نام کا نہ ہو, مولانا مفتی تو عام طور پر لوگ ہر ایک کو بول دیتے ہیں آج کل, تو واقعی عالم دین ہوگا نا تو وہ سمجھا سکے گا. تو یہ سب کرنا ہوگا. ایمان بچانا, جب ایک مرض سے بچنے کے لیے اب بچپن سے ہی پولیو کے ٹیکے لگاتے ہیں, کالی کھانسی کے ٹیکے لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو, حالانکہ اور دوسری بیماریاں بھی تو ہو سکتی ہیں, اس لیے بعض بیماریوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بھلے لگاتے ہیں. تو یعنی کہ اپنی جسمانی حفاظت کے لیے شروع سے ہی فکر کی جاتی ہے, لیکن افسوس کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی فکر کا ذہن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ بندہ سوچے کہ کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں
اپنے ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اس کا ایمان موت کے وقت برباد ہو سکتا ہے۔ تو واقعی یہ ہے کہ کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ کفریات بکنے کے بعد اگر کوئی سمجھائے بھی نا، یار چھوڑو یار یہ تو مولویوں کی بات ہے، بعض پھر اس کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں، یار ہم لوگ تو فقیر ہیں، شریعت سے آزاد ہیں، مولویوں سے ہمارا کیا تعلق، مولوی اور فقیر کی تو ویسے جنگ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ مولوی یعنی عالم اسی کی بات تو بتا رہا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسی قرآن سے تو بات بتاتا ہے کہ جس پر ایمان ایک ایک حرف پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ یہ مولوی کو الگ کر دیتے، یہ ملا مولوی کی بات ہے، معاذ اللہ۔ کتنی مطلب عجیب و غریب نیچر ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی، اور جگہ جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ ایسوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا ورنہ ایمان نکل جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی۔ کیسے آپ مطلب سمجھائیں کہ یہ جو عام لوگوں میں جب یہ جانا ہو تو پھر وہ اس طرح کی جو یہ باتیں سامنے آتی ہیں، ارے یار آپ چھوڑ دو، یہ بہت سختی کرتے ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ ان کے مت نہیں قریب مت جاؤ، بہت دین میں سختی کرتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کیا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہ بہت دین میں سختی کرتے ہیں، دین میں کوئی اتنی سختی تھوڑی ہے، اسلام تو بہت آسان دین ہے۔ اس طرح کر کے وہ ایک مذہبی طبقے سے دور کرنے کا جو ایک سازشی ذہن ہے، جی جی، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں نا۔ یہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے ذہن دیا ہو، زہر اگلا ہو یہ کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور بھاگیں۔ اب دین میں سختی ہے، نرمی ہے، تو یہ تو قبول کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ ایک بات ہے کہ بندہ سوچے کہ قبول کروں گا نہیں کروں، اب ہم نے قبول کیا، اور قبول بھی ایسا کیا کہ ٹھوکر نہیں کھائی، درست قبول کیا ہے۔ تو اب یہ کہ ہر چیز قبول ہے، اور بندہ بیمار ہوتا ہے تو یار چھوڑو یار، ڈاکٹر بہت سختی کرتا ہے، یہ تو بولتا ہے کہ لے میں تم کو روز کے 2 انجیکشن ماروں گا، چھوڑو یار، دوا بھی کڑوی دیتا ہے، نس میں بھی انجیکشن گھومتا ہے، چھوڑو علاج نہیں کرنا، کوئی نہیں بولے گا علاج نہیں کرنا، مر جاؤں گا۔ تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ دین کو سخت سمجھ کر میں چھوڑ دوں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، ہمیشہ وہیں رہوں گا اگر دین سے ہی نکل گیا تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ ہمیں سخت لگتی ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنا نفس ہے نا، وہ شرارتی ہے۔ اب کسی کو روزہ آسان لگتا ہے، کسی کو تھوڑا ہیوی لگتا ہے، کسی کے لیے نماز آسان لگتی ہے کہ روز کی 100 500 400 1000 رکعتیں پڑھنے والے بزرگ ہوئے نوافل، ہم سے 2 نفلیں نہیں پڑھی جاتی۔ یعنی ایک وقت تھا کہ وہ جب جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان، یعنی چھوٹی عمر کے صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے کہ ہم کو اجازت مل جائے جہاد میں جانے کی، اور یہاں ہم سے 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ چلایا تھا، بہت پسند آیا کہ ایک تو وہ صحابہ تھے کہ جو مطلب اب جانے دینے کے لیے بے قرار تھے کہ اونچے ہو کر بھی کسی طرح ہم قبول کر لیے جائیں اور اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں، اور ایک طرف یہ ہیں کہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وہ تراویح میں ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ مددیں ہوتی تھی ہمارے ساتھ بھی مددیں اسی طرح کی ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایکول معاملہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دین میں کوئی بیجا سختی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اچھا اب ہم بوجھ سمجھیں وہ الگ بات ہے، اور یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بوجھ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر یہ نہیں ڈالتا، یہاں بوجھ سے مراد دینی احکام ایسے نہیں دیتا، نہ کہ وہ آٹے کی بوریوں کا وزن، یہ مراد نہیں ہے یہاں۔ تو اب اگر کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے، اب اس کو ہمارا نفس
یہ بولتا ہے کہ یار یہ تو بہت دین میں سختی کرتا ہے، تو یہ نفس کی شرارت ہے، جبکہ عالم ہو، علم دین کا عالم اور ہو عاشق رسول، تو اس کی بات ماننی ہے۔ ہاں اگر ہمارا کوئی اشکال ہے اس پر تو ہم عالم سے عرض کریں، یعنی کوئی ایسا کوشچن پیدا ہوتا ہے تو عالم سے عرض کریں، نہ کہ اس کے پیچھے سے ڈبہ باندھیں کہ یار ان لوگوں نے دین کو سخت بنا دیا ہے، معاذ اللہ۔ تو جو سلیم الفطرت اور سعید الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے نہیں، یہ یا تو مطلب وہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، یا وہی جو فقیر اور مولوی کی جنگ ہے، ایسی باتیں کرنے والے یہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، کہ شریعت ہو رہے، طریقت ہو رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارا بس ایمان پر مدینے میں خاتمہ ہو جائے شہادت کی صورت میں، ایسی باتیں ہم بکیں یا ایسی ذہنیت ہماری بنے اس سے قبل۔ ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ ہم تو عالموں کے پیچھے پیچھے ہیں، عاشقان رسول علماء کے ہم پیچھے پیچھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً نبی نہیں تھے، نہ ہم نبی مانتے ہیں، نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، عالم دین تھے، مفتی اسلام تھے، اور متقی پرہیزگار تھے، ولی اللہ تھے۔ تو ہمیں اور زمانے قریب کے ہیں یہ، تو ہم ان کا دامن پکڑ لیا ہے کہ اب یہ دامن مصطفیٰ سے ہم کو یہ وابستہ کریں گے، ان کے قدموں میں یہ ڈالیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہے جو بار بار ہم مثال دیتے ہیں، امام غزالی کی بار بار مثال دیتے ہیں، تو ان کو کوئی نبی تو نہیں مانتے ہم، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، عالم تھے، ہماری انہوں نے رہنمائی کی، تو جس کا کھانا اسی کا گانا، ان سے ہم کو سیکھنے کو ملا تو ہم ان کے گن گاتے ہیں۔ تو یہ عالم تھے، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرح تو کوئی سختی کی باتیں تھوڑی انہوں نے بتائیں، اور دین کو کوئی مشکل تھوڑی بنایا، بلکہ دین پر عمل کرنا ان حضرات نے آسان بنایا ہمارے لیے، ایسے کھول کھول کے ہم کو طریقے بتائے کہ سیدھے یوں نکل جاؤ، یوں جاؤ، یوں نکلو، یوں جاؤ، پھر گوس باغ کے پیچھے آ جاؤ، پھر بڑھتے 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 سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ جاؤ، پیچھے 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 باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسالت یا رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں، 14ویں شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اوبی وین کے ذریعے جندروٹ ضلع کوٹلی کشمیر پاک گلہاری کابینہ اور پاک قادری کابینہ جام صاحب ضلع نواب شاہ باب الاسلام بھی شریک، جندروٹ تو سامنے ہے، جندروٹ کشمیر، جام صاحب نظر نہیں آئے بھی۔ تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب
दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब। सवाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तसव्वुर हयात है। मेरा मेरे अहले सुन्नत से ये सवाल है, क्या सजदा तलावत भी फासिद हो जाता है? जी हाँ, जिन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है उनसे सजदा तिलावत भी फासिद हो जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोइन अत्तारी बर्मिंघम यूके से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, कुछ लोग बेसन पर साबुन इस तरह रख देते हैं कि वो पिघलता रहता है, आप इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? मकतबतुल मदीना के रिसाले झूठा चोर पेज नंबर 27 पर लिखा है, हम्माम या बेसिन वगैरह पर जानबूझकर पानी में इस तरह साबुन रख देना कि पिघल कर ज़ाय हो रहा हो, ये इसराफ, हराम और गुनाह है। अच्छा, ये घर घर की कहानियाँ, आम तौर पे घरों में बेसिन पर साबुन पानी में रखा होता है और जगह जगह बदारिस में और आम अवामी जगहों में, तो घरों में, दुकानों में साबुन की परवाह नहीं की जाती, पानी में रख दिया जाता है और वो पिघलता रहता है। पानी से तो पिघलेगा, साबुन ज़ाया होगा, और जहाँ माल ज़ाया करना पाया जाए तो वह हराम है। तो साबुनदानी भी ऐसी हो कि जिसमें पानी जमा ना होता हो। बाज़ औक़ात साबुनदानी के सुराख बंद हो जाते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें फिर साबुन पिघल पिघल कर ज़ाया हो रहा होता है, बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। तो अब तक जो किया भी है ऐसी भूल तो तौबा कर लीजिए और आइंदा के लिए अपनी ऐसी तरकीब करें कि आपके साबुन का कोई ज़र्रा भी ज़ाया ना हो। साबुन का इस तरह खाली साबुन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ज़ाया की जाती हैं। खाना कितना ज़ाया किया जाता है, कपड़े ज़ाया किए जाते हैं, थोड़ा फैशन बदला तो फेंक दिया उसको, थोड़ी खराश आ गई तो फेंक दिया। तो कोई चीज़ भी ज़ाया ना की जाए। रंग, चूना, बजरी, सीमेंट, जो भी ये काम होते हैं ना, वहाँ इतना ज़ाया होता है कि खुदा की पनाह। पानी इतना ज़ाया करते हैं, बड़ा नल खोल देंगे पानी का, फिर वो वुज़ू कर रहे हो, दड़ 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 पानी जा रहा होता है। मसा करेंगे उस वक्त भी नल खुला होता है, मसा करते वक्त भी कोई एहतियात नहीं, वुज़ू करते वक्त, हाथ धोते वक्त यूं 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 पानी बहा रहे होते हैं। हालांकि ये कोई सुन्नतें है ही नहीं, यूं करते यूं खाली खाली बात है, यूं निकल जाता है इधर से। अलग कोनी समेत हाथ धोना ये फ़र्ज़ है, एक एक ज़र्रा, एक एक रुआं जड़ से नोक तक धुल जाए, लेकिन इस तरह नहीं धोते। अब बेहतर अफजल ये कि आधे बाजू तक धोए। बाजू को आर्म बोलते हैं, आर्म, हाफ आर्म तक धोना जो है ये मुस्तबर कोनी समेत धोना ये फ़र्ज़ है। धोने की डेफिनेशन ये कि दो दो कतरे बह जाए। तो खाली पानी मल लेने से वज़ू नहीं होता। एक सोशल मीडिया पर याद आया मुझे, क्लिप चला रहे थे, इतना सा पानी बोतल में लेकर एक आदमी को वज़ू करता दिखाया था। वो आदमी वज़ाक़ता उसकी मजहबी थी, ऐसी मतलब नहीं, पता नहीं है दीन के दुश्मन इस तरह की बातें चलाते हैं क्या है। वो वज़ू नहीं कर रहा था, दिखाया ये कि देखो ये ना इसराफ से बचने के लिए थोड़े से पानी में वज़ू हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो ना हो ना कि वज़ू ही ना हो, ऐसा थोड़ा पानी किया। तो खाली वो मलता था पानी, धोता नहीं था, हाँ मल रहा था। तो वो मलने से, मसाज करने से, पानी का भूसने से खाली थोड़ी वज़ू हो जाएगा।
बहना चाहिए, 2-2 कतरे तो कम से कम बहें तो ही फ़र्ज अदा हो। भी रुएं रुएं की नोक से वो 2-2 कतरे बहने लाजिम है। एक रुआ भी सूखा रह गया तो वज़ू नहीं होगा, बहने से रह गया, खाली पानी वाला हाथ फिर भी गया तो काफ़ी नहीं है, पानी हर जगह से 2-2 कतरे कम से कम बह जाए। अमीरुल सुन्नत से अर्ज़ है कि क्या 3 मरतबा आज़ा को धोना है या सिर्फ एक ही बार धोना है जो वुज़ू सही तरीके के मुताबिक? हाँ, वो 1 मरतबा तो फ़र्ज़ है ही, 3-3 मरतबा सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है। और ये तसलीस की हिकमत ये है कि कम से कम फ़र्ज़ तो अदा हो ही जाएगा, 3 मरतबा बंदा धोएगा ना, कि 1 मरतबा कोई धोए जल्दी जल्दी में हो। इजाज़त की सूरत तो है कि रकअत जा रही है, इमाम खड़ा हो गया, इमाम जमात, तो 1 रकअत निकल जाएगी, तो अब 3 के बजाय 1 बार धो ले और वो रकअत हासिल कर ले इमाम के साथ। अब मगर इसमें 1 बार जब धोएगा तो ज़रा एहतियात और बढ़ जाएगी कि अगर कुछ भी सूखा रह गया तो गया, पानी बहने से रह गया, 2-2 कतरे तो बहने पड़ेंगे, बहाने होंगे, वरना तो वुज़ू ही नहीं होगा। जब वुज़ू ही नहीं होगा तो 1 रकात गई या 4 रकात गई, सारी गई ना, हो तो नमाज तो हुई नहीं। तो सर्दियों में ज़्यादा एहतियात करनी होती है। इधर तो वैसे मुंह धोने वाले इधर तो सर्दी है गर्मी है, या यूं करके पानी डालते हैं, तो यहाँ तो सूखा रहेगी, अगर ये साइड है तो भी वुज़ू तो नहीं होगा। पाँव धोने में ये जो पाँव का यूं समझो कि इधर वाली साइड है, एक तो अगली साइड होती है टखना जिसको बोलते, टखना पूरा ही है, लेकिन इधर का जो टखना हिस्सा जो दोनों पाँव मिलाए तो 2 ये उभरी हुई हड्डियां हैं, ये मिल जाएंगी, ठीक है ना, मिलती हैं, अब टकराएंगे तो इसकी बिल्कुल बैक साइड भी थोड़ी सी हड्डी उभरी हुई है, तो ये भी धुलनी है। और इसके साथ एक खांचा होता है, बड़ा खांचा है, सर्दियों में खासकर ये सूखा रहने का इम्कान ज़्यादा है अगर एहतियात ना की तो अंदर इस तरफ भी उंगलियां मतलब रगड़ के पानी बहाना होगा। गर्मी में भी एहतियात नहीं करेंगे तो सूखा रह जाएगा कि पानी ऊपर से निकल जाएगा। तो ये खांचा है ना, तो जहाँ भी खांचे होते हैं ना वुज़ू में भी वो धोने, और गुस्ल जब फर्ज हो तो पूरे बदन में पता नहीं कितने खांचे हैं, तो सारे कोने खांचों में पानी पहुंचाना जरूरी है। किसी ने खाल में नमक डालते हुए अगर देखा हो, खाल का सबसे बेहतरीन बल्कि जरूरी केमिकल यही नमक है, खाल को जो जिलाता है, जिंदा रखता है, वरना खाल सड़ जाएगी। तो ये खाल वाले हर एक खाल में नमक नहीं लगा सकता शायद, जितने भी खांचे होते हैं ना उसके, दुम का खांचा हो तो थन का खांचा, और जो भी खांचे होते हैं खाल उतरी हुई का, पाए का खांचा, तो हर जगह वो खांचों में इसमें नमक डालते हैं, वो भर देते हैं नमक, तो ये खाल खराब नहीं होती। कोई भी खांचा रह गया ना तो वो सड़ जाएगा नमक के बगैर। हाँ, अपने अपने महारत होती है, हम नमाजी हैं, हमको वुज़ू में महारत होनी चाहिए, नमाज में महारत होनी चाहिए, अल्लाह करे नसीब हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नमक खाल में डालते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, वो भी पढ़ते होंगे, जो पढ़ते होंगे उन सबको माहिर नमाज में भी होना है, हर मुसलमान को माहिर होना है और नमाज पढ़नी है। अल्लाह हमको नमाजी बना दे और सच्चा पक्का नमाजी बना दे, वुज़ू भी आ जाए, गुस्ल करना भी आ जाए। अब ये एकदम तो सब नहीं आ जाएगा, इसके लिए आपको सीरियस बनना पड़ेगा। नमाज के अहकाम ये मकतबतुल मदीना से ले लीजिए, 500 पेज की है तकरीबन, या 600 पेज की है, इसमें कुछ 12 रिसाले हैं, और हदिया इसका कोई 150-200 रुपये होगा। वो हासिल करके इसको आप पूरी पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको नमाज के बहुत सारे मसाइल मालूम होंगे, और ना समझ में आए तो उलमा से, आशिकान रसूल उलमा से रुजू करें, उनसे समझ लें। हिंद नूरी का भी ना माशाअल्लाह, वेलकम, बड़े एहतमाम के साथ आए हुए, सफ़ेद चादरें ढूंढ ढूंढ के निकाली होंगी, इमाम शरीफ सजाए हुए, वाह मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
प्यारे बाबा जान, मैं मोहम्मद इकबाल हुसैन अतारी साउथ कोरिया थेगो शहर से हेपेटाइटिस रूहानी इलाज बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मरतबा सूरह कुरैश अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर या पढ़वा कर आबे जमजम शरीफ या उस पानी में जिसके अंदर आबे जमजम के चंद कतरे शामिल हों दम कीजिए और रोज़ाना सुबह दोपहर और शाम पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 40 उसके अंदर अंदर शिफायाब हो जाएंगे। सिर्फ एक बार दम किया हुआ पानी काफ़ी है, हस्ब ज़रूरत मज़ीद पानी मिलाते रहिए। अब रोज़ा है तो रात में 3 बार पी लीजिए, ज़्यादा बार पी लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, घर में ताज़ा हवा के दाखिल होने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, इरशाद फरमा दें। रोज़ाना अक्सर औकात दिन के जो है ना ये खिड़कियाँ खुली रखनी होंगी और हर कमरे में जहाँ जहाँ मुमकिन हो आमने सामने 2 खिड़कियाँ, एक मशरिक में एक मगरिब में। तो हवा आती है मगरिब से मशरिक की तरफ जाएगी तो वेस्ट ओपन, हमारे यहाँ वेस्ट ओपन बोलते हैं, मगरिब का खुला पसंद पहले तो करते थे, अब पता नहीं करते नहीं करते। अब तो एसी का दौर है तो एसी में वेस्ट और ईस्ट का कोई मसला नहीं होता इनके यहाँ, अब भी करते हैं पसंद। अच्छा अच्छा, तो वेस्ट से हवा आती है, उसे खुला हो ना। फिर वेस्ट नहीं भी होता होगा ना तो बेचने वाले जो मकान वाले वेस्ट ओपन बोलते होंगे, थोड़ा सा तिरछा है वेस्ट ओपन कर देते होंगे। फुल वेस्ट ओपन होना ज़रूरी भी नहीं है कि हर मकान ऐसा मिले अपने को, तो थोड़ा बहुत हो तब भी हवा तो आएगी वेस्ट ओपन। तो एक खिड़की वेस्ट में हो, एक ईस्ट में, तो इस तरह वेस्ट से हवा आएगी और धक्का मारेगी तो कमरे में जो भी गंदी हवा जमा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको धकेल कर ईस्ट की तरफ निकाल देगी और खुद अपनी जगह बना लेगी। हवा जगह घेरती है तो इस तरह फ़ायदा होगा। या अगर खिड़कियाँ नहीं है तो दरवाज़ा खिड़की इस तरह की तरकीब हो कि ताज़ा हवा आती भी रहे और जाती भी रहे, तो इंशाअल्लाह ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान कादरी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत के बारे में एक सवाल है। कोई शख्स 10 सफ़ दूर नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी सीध में चेहरा करना कैसा? अगर उसके आगे सुतरा हो तो क्या आप नमाजी की तरफ चेहरा कर सकते हैं? जैसा कि किसी कब्र के आगे सुतरा हो तो क्या आप इसकी तरफ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं? अब उस कब्र के आड़े सुतरा होना ये और चीज़ है, और नमाज पढ़ने वाले के बिल्कुल सीध में चेहरा होना और चीज़ है। अब सुतरे के लिए तो एक उंगली की मोटाई का एक गज एक हाथ, यानी आधे गज बनता तकरीबन। अब गज में भी शायद कम समझते होंगे, मीटर। अब मीटर में थोड़ा फर्क होता है, गज और मीटर। मीटर बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है। तो अब हाफ मीटर चल जाएगा, बड़ा होता है तो एक हाथ का तकरीबन हाफ मीटर ऊंचा। नहीं समझते, यानी मैं साउथ अफ्रीका गया था ना, साउथ अफ्रीका गया था ना, तो वो वहाँ जैसे हम फिट बोलते हैं ना, मेरे पढ़े लिखे साईं भाई से बात हुई थी जो उर्दू नहीं मतलब इंग्लिश बोलता था और मतलब पक्का था। वो भी उससे बात हुई थी, फुट बोला, यहाँ ये फुट में नहीं समझते लोग, हम बोलते ना फुट, तो मीटर तो ये इंच में हो सकता है, समझते हो। तो अब ये हर जगह मदनी चैनल तो देखा जाता होगा बहुत सारी जगहों पर। तो हाफ मीटर कमो बेश 18 इंच 18 इंच। अच्छा, एक हाथ का ये 18 इंच है,
18 तो आएगा ना, हाँ, एक हाथ मीनिंग 18 इंच, तो तकरीबन 18 इंच 18 इंच ऊंचा, एक उंगली के बराबर भी अगर कोई डंडी है तो नमाजी के आगे से उसके बाद गुजर सकते हैं कि ये सुतरे का काम देगा। लेकिन अगर इस डंडी के पीछे अगर कोई मुंह करके बैठा है और नमाज पढ़ी तो अब ये चेहरे की यानी मुहाजात होगी, आमना सामना होगा, और ये इसमें तो इजाज़त नहीं मिलेगी ना कि नमाज शुरू करेगा उसके चेहरे के सामने बंदा, तो नमाज उसकी मकरूह तहरीमी होगी, गुनाहगार होगा। और अगर ये पहले से नमाज ये पढ़ रहा है और अब किसी ने चेहरा कर लिया तो अब चेहरा करने वाले पर करात, गुनाहगार अब चेहरा करने वाला होगा। ये बाद लोग सफ़ों से पीछे जमात के बाद पता नहीं क्या होता है तो भागने ही की करते हैं, भागो भागो, तो पीछे भागो ताकि दरवाज़ा करीब पड़े, जल्दी निकल जाए मस्जिद से। ये नीयत तो नहीं हो, खुदा बेहतर जाने, तो बड़ी मस्जिदों में हो सकता है इसलिए भी निकलते हो कि दरवाज़ा करीब पड़ेगा बाहर जाने के लिए, तो ये लाट के लाट निकलते हैं। फिर अब कोई नमाज पढ़ रहा है तो नमाजी के आगे से अगर नहीं भी गुजरते होंगे तो बाद लोग नमाजी के चेहरे के सामने खड़े हो जाते होंगे इंतज़ार में कि अभी सलाम फेरे तो निकलूँ, तो ये जायज़ नहीं है। और सलाम फेरने के बाद एक तादाद की आदत होती है यूँ मुड़ के देखेंगे, तो ये भी नमाज अगर ऐन पीछे को पढ़ रहा है तो उसके पीछे सामने आपने चेहरा किया तो ये भी ना किया करें, ये आदत निकाल दें। और सलाम फेरते भी बाद लोग यूँ करके देखते हैं दोनों तरफ मुड़ के पीछे, तो ये भी ना देखा करें, कंधे को देखना है। तो बहरहाल ये कि नमाजी के आगे चेहरा नहीं करना है। यानी इमाम साहब है, इमाम साहब की मिसाल फतह रज़विया शरीफ में ग़ालिबन 10 सफ़ों की कि इमाम के लिए ये सुन्नत है सलाम फेरने के बाद या सीधी तरफ इनहिराफ करे यानी फिर जाए, या उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड फिर जाए, या किबले को पीठ करके नमाजियों की तरफ फिर जाए। लेकिन आला हज़रत ने फरमाया कि ये उस सूरत में है कि जब तक कोई सामने नमाज ना पढ़ रहा हो। अगर ऐन सामने उसकी इमाम की सीध में कोई नमाज पढ़ रहा है तब भी इमाम उसकी तरफ चेहरा ना करे, कि करेगा तो गुनाहगार होगा। और वैसे भी बेहतर जो है वो ये है कि सीधी तरफ इमाम जो है ना सलाम फेरने के बाद सीधी तरफ रुख कर ले, सीधे हाथ की तरफ फिर जाए। बाहर शरीयत का जुजिया मौजूद है कि सलाम के बाद सुन्नत यह है कि इमाम दाहिने यानी राइट या बाएं यानी लेफ्ट को इनहिराफ करे यानी फिरे, और दाहिनी तरफ यानी सीधी तरफ राइट साइड अफजल है। और मुक्तदियों की तरफ यानी जिन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ी है उनकी तरफ मुंह करके बैठ सकता है, जबकि कोई मुक्तदी उसके सामने नमाज में ना हो, अगरचे किसी पिछली सफ में वो नमाज पढ़ता हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह केप टाउन में जब आपा ने दुआ फरमाई केप टाउन के सुनामी के लिए, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई है, और सुनामी का ख़तरा जो 24 घंटे का था वो गुज़र गया टाइम, मगर तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला भी 24 घंटे में जो था वो वक्फे से जारी था, जिसमें जानी नुकसान की कोई अभी तक इतला नहीं है। बाकी साहिली इलाकों में जो आप देख रहे हैं इस तरह का समंदर में तुग़यानी थी और बाहर तक उसका जो है ना वो आ रहा था जोश पानी का। और इसके अलावा जो है ना कुछ बिल्डिंग की छतें और कुछ गाड़ियाँ जो हैं हवा की तेज़ी की वजह से वो डिस्टर्ब हुई हैं। अमीर अहले सुन्नत की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई है, अपने महबूब के सदक़े करम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 5 दिन तक बारिशों का सिलसिला इसकी पेशेनगोई अभी तक बाकी है। आज स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। मज़ीद दुआ की हाजत है कि अल्लाह ताला रहमत फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे, आशिकान रसूल की हिफाजत फरमाए, और ये अल्लाह करे कि बारिशें जो हैं ये भी बग़ैर हलाकत मचाएं गुज़र जाएं खैर आफियत के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال ہے. ہند کے صرف وراول سے بول رہا ہوں. میرا نام جاوید ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں جو کہ 4 پہلے سے آپ سے مرید ہیں اور ابھی ایک میری بیٹی سویبہ جس کی ولادت 1 اپریل کو ہوئی ہے، تو میں اسے مرید بنانا چاہتا ہوں، تو کیا ابھی وہ مرید بن سکتی ہے؟ ولادت ہو گئی ہے جی، ہو چکی ہے. اب ولادت ہونے کے بعد چاہے وہ 1 منٹ کا بچہ ہے، اس کے باپ یا سرپرست کی اجازت سے مرید ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشہور قول ہے تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے. بھٹی کے قریب کپڑے سیاہ اور پھول کے قریب رہ کر پتے بھی خوشبو دیتے ہیں. انسان کے اعمال پر اس کی صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے. اچھی صحبت اعمال صالح پر ابھارتی جبکہ بری صحبت اچھے اعمال سے دور کر دیتی ہے. عصر حاضر میں تو اچھی صحبت ڈھونڈنے سے ہی دستیاب ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے اچھی بری صحبت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور یہ بھی کہ اچھی بری صحبت کی پہچان کیوں کر ہو. اچھی بری صحبت کی پہچان کیوں کر ہو. اس میں تو حدیث پاک میں مضامین ہیں کہ وہ جس سے صحبت یعنی اس کی ہم نشینی اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتیں سن کر تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو، نیک عمل کی طرف رغبت ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، سوچ پیدا ہو، تو ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے. لیکن یہ ہو عاشق رسول، خوش عقیدہ. اب یہ کہ اچھی صحبت تو اچھا پھل لائے گی کہ اچھی صحبت، بزرگوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت کے تعلق سے تو حدیث پاک میں ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا محروم نہیں رہے گا. تو اس لیے ایسوں کی صحبت سے تو فائدہ ہی ہوگا. دیکھیں نا، نیکوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہ بزرگوں کا قول ہے. تو کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جب نیک لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، ان کے قصے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو خود نیک لوگوں پر کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی، تو جو ان کے قریب بیٹھے گا وہ محروم کیسے رہے گا. تو اس لیے مطلب نیکوں کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے کہ بروں واقعی برے ہوں، شرعن جو برے لوگ ہیں تو ان پر کتنی مطلب ہے نا کہ وہ کتنے برے اور کتنے غضب میں گرفتار ہوتے ہوں گے. تو ان کے جو قریب بیٹھتا ہوگا، ان کی صحبت میں رہتا ہوگا، وہ کیسے بچتا ہوگا ان گناہوں سے. ایک شرح شجر قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب، اس میں کشف الخفا پیج نمبر 27 کے حوالے سے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر، تذکرہ، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے. تو جب نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کس قدر عظیم ہوگا. غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا.
کہ ایک لمحے بھر کی اللہ کے نیک بندے یعنی اولیاء کی صحبت یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، نفل عبادت سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ یہ ایک ترغیب ہے کہ صحبت اگر لینی ہے تو نیک صحبت ہو، ورنہ تنہائی اکیلا رہے۔ کہ برا دوست جو ہے نا، اس کے تعلق سے کہ وہ یہ شاید مولانا روم کا یہ شعر ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے۔ یار بد مانے برا دوست، مارے بد، مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے بد یعنی برا سانپ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ برے دوست کی صحبت برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان لیتا ہے، ڈس لے گا جان چلی جائے گی، اور یار بد برا دوست ایمان لیتا ہے، اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے اس کی صحبت سے۔ اچھا، اب وہ انہوں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں جو بہار شریف میں لکھا ہے کہ مارے بد یعنی سانپ ڈس لے کسی کو تو وہ جو مر گیا نا، جان تو گئی لیکن اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے جو مرا وہ شہید ہے۔ تو برا دوست ہے یہ برے سانپ سے بدرجہ بدتر ہے، لیکن ظاہر سانپ سے تو ہم بھاگتے ہی ہیں، بھاگنا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن برے دوست سے زیادہ بھاگنے کی ضرورت ہے تو اس کے پیچھے گھسے پڑتے ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ کب ملے، تھوڑے گپے ماریں گے، گپ شپ کریں گے، ٹائم پاس کریں گے۔ خدا جانے کیا کیا واہیات، خرافات اور بعض اوقات کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے اس بری صحبت میں۔ تو ایسی خطرناک ہوتی ہے بری صحبت، اور یہ ایسے عجیب و غریب و عجیب یہ بیٹھکیں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ، اتنی غیبتیں، تہمتیں، کبھی اس کو ہدف پہ لیں گے، کبھی اس کو ٹارگیٹ پہ لیں گے، اور کبھی حکومت کو چھیڑیں گے تو کبھی صدر کے خلاف بولیں گے، تو کبھی وزیر اعظم کے خلاف بولیں گے، تو کبھی کس کے جیسے ساری حکومت یہی چلا رہے ہیں، اور تنقیدیں کریں گے، مشورے دیں گے آپس میں کہ وزیر اعظم کو یوں بیان نہیں دینا چاہیے تھا، غلط دیا بیان، جانا بولنا یار، یہ پولیس والا سیٹی مارے گا تو دم دبا کے بھاگ جائے گا، ساری حکومت چلا رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے کہ وزیر اعظم کو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری پنچاتیں کرنے کے بجائے بندہ اکیلا رہے اور درود و سلام پڑھے، دینی کتاب کا مطالعہ کرے۔ مدنی چینل 12 گھنٹے سروس دے رہا ہے یار، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں ثواب کا کام ہے۔ مدنی چینل پر نیکی کے سوا کوئی کام ہے تو بتا دیں مجھے، آپ نے نکلوا دوں گا میں۔ الحمدللہ ہے، ہم نے یہ کیا کوئی کمانے کے لیے تھوڑی، نہ اس میں ایڈ ہے، نہ لیڈیز ہے، نہ اس میں میوزک ہے۔ یہ لوگ مطلب مس گائیڈ کرنے کے لیے اپنے میوزک کو وہ سنبھالنے کے لیے اور یہ بیوقوف بنانے کے لیے بولتے ہیں تو روحانی غذا ہے میوزک، شیطانی غذا ہے، شیطانی غذا۔ روحانی غذا چاہیے تو قرآن کھولو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کی مانے یا اس سڑے ہوئے فلسفے کو ہم لیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ روحانی غذا دلوں کے اطمینان کا ذریعہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میوزک روحانی غذا ہے، نعوذ باللہ، ناچو میوزک پر، روح تمہاری مضبوط ہو جائے گی، ایسا پھینکے گی جہنم میں کہ پانی نہیں مانگو گے۔ توبہ کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، امت کو گمراہ مت کرو، ویسے گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں مزید اضافہ مت کرو۔ مسلمانوں کو مسجد کا راستہ بتاؤ، نمازوں کی ان کو تلقین کرو، ماں باپ سے باغی ہوئے پڑھیں مسلمان، ان کو ماں باپ کے ساتھ جوڑو، ماں باپ کے قدموں میں ڈالو ان کو، تاکہ ان کی آخرت بہتر بنے۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائی، ماموں بھانجے، چچا بھتیجا، ماں بیٹی، سب آپس میں دستوں غریباں ہیں، اور لڑائیاں ٹھنی ہوئی ہیں۔ ان کو آپس میں ایسی ترکیبیں کریں کہ سبھی آپس میں جڑ جائیں،
تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. آپس میں مارا ماری کرنے کے لیے، لڑا لڑی، بولا بولی اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں. ہم محبتوں کے جام تقسیم کرنے کے لیے کرنے والے بنے، ہم محبتوں کو پھیلائیں. یہ مدنی چینل یہ کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے. آخر یہ لاکھوں کروڑوں کو کوئی باولے کتے نے نہیں کاٹا جو دعوت اسلامی کے رات دن گن گاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اسی کے کرم سے ہو رہا ہے. نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے. مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل دعوت اسلامی کے ساتھ لگا دیے، اس کا کرم ہے. اللہ کرے کہ یہ دل پھرے نہیں. قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے. اب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اعتکاف میں آئے، اب بس یہی بالکل ذہن بنا کے جانا ہے. اب جینا ہے مرنا ہے دعوت اسلامی، باقی کہیں بھی نہیں جانا ہے. دعوت اسلامی کے علاوہ اور کوئی دوست، جو برے دوستوں، بے نمازی، گانے باجے سننے والے، گالیاں گلوچ کرنے والے، ان دوستوں سے آپ دور سے. ان کو جا کے بولنا نہیں کہ اب تیرے پاس نہیں آؤں گا. حکمت عملی سے ان سے جان چھڑا لے. یہ بھی نہیں، یہ بار بار میں بولتا ہوں، کئی بار بولتا ہوں، زمانے سے بولتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہ آپ بولو کہ نہیں میں اس لیے اس سے تعلق بناتا ہوں، اس کی صحبت میں بیٹھک میں بیٹھوں گا کہ میں اس کو کھینچ لوں گا. میرے بھائی عمارت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے. ابھی تو خالی وہ فاؤنڈیشن ہوا آپ کا، عمارت بنی نہیں ہے، وہ اکھڑ جائے گی آپ کی بنیاد. وہ کھینچ لے گا، کیوں گناہوں میں لذتیں بہت ہیں، گپ شپ میں مزہ بہت آتا ہے. درود شریف میں دل تھوڑی لگتا ہے، اللہ رسول کے ذکر میں دل کہاں لگتا ہے ہمارا. فرض نماز نہیں پڑھی جاتی ہم سے، تو ہم اور عبادت کیا کریں گے. ناول دو تو ایک نشست میں پڑھ لو، اور یہ رسالہ دو پتہ نہیں کتنے دل، ہاں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں، موقع ملا یا ٹائم نہیں ملتا. اور اگر کوئی رومانی ناول دے دے تو کیسا دل لگتا ہے. کوئی فلم دکھا دے کہ فلاں چینل پر یہ ڈرامہ آ رہا ہے تو کیسا بھاگے گا. ایسا دل بھی لگے گا، کلیجی بھی لگے گی، سب کچھ لگ جائے گا، گردہ بھی لگ جائے گا ادھر، آخرت بھی داؤ پہ لگ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن نیکی میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے مطلب آپ ان کو کھینچنے کے بجائے اپنے کھینچے رہنے کی فکر کریں کہ میں کہیں اس کے اپنے کھنچاؤ سے دور نہ ہو جاؤں. پہلے خود پکے ہو جائیں تو بعد میں دیکھیں گے، ان کو لانے کا بعد میں سوچنا، ورنہ بچنا مشکل ہے. کئی لوگ چلے جاتے ہیں واپس، ابھی اعتکاف میں روتے ہیں، پچھاڑے کھاتے ہیں، بڑا بیچارے کرتے ہیں، لیکن بعد میں ڈھونڈے سے نہیں ملتے. وہ دوست ان کو لے جاتے ہیں، پرانے دوست یہ آئیں گے لینے کے لیے آپ کو. ہم کو پتہ ہے نا، ٹولیوں کی ٹولیاں آتی ہیں، گجرے لے کر آپ کو لے جائیں گے کہ سارا مہینہ تو نے عبادت کی ہے، اب شیطان کا استقبال کریں گے مل کے. قید تھا نا شیطان، 1 مہینے کے لیے آزاد ہوا ہے، جشن آزادی منائیں گے اس کا. معاذ اللہ یہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جو اس طرح کے دوست لے جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات کتنا گناہ بھرا پھر انداز ہوتا ہے، اور عید رات کس طرح گزرتی ہوگی معاذ اللہ. اس لیے ہم تو ذہن دیتے ہیں کہ چاند رات بھی فیضان مدینہ میں پڑے رہو. ہاں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. کوئی نعت یاد ہے کوئی آپ کو؟ تو 2-3 شعر سنا دو نا یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते हैं कि महशर सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, हाँ कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, हाँ कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सबने सब महशर में ललकार दिया हमको। सबने सब महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो सब, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल की, ये टूटे हुए दिल की खास की कमाई है। बाज़ारे अमल में तो
کی سمائی ہے، اے دل یہ سلگنا کیا چلا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، آقا اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب، ہم نے تو کمائی سب، کھیلوں میں گوائی ہے، آقا ہم نے تو کمائی سب، کھیلوں میں گوائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع شک کیا تھا، واللہ رضا اللہ، صرف ان کی رضائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے، گر ان کی رضائی ہے، جب تو بن آئی ہے، جاری رہے گا صلی اللہ۔ میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گود اڈا ہے اور یہاں سے کئی شہروں میں مال آتا جاتا ہے، بعض اوقات وپاری کے مال نہ اٹھانے کی وجہ سے کئی ماہ تک سامان پڑا رہتا ہے، بعض اوقات مال خراب بھی ہو جاتا ہے، برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی فرما دے۔ کرائے پر گودام میں مال رکھتے ہیں شاید یہ سوال میں گڈس کمپنی ہے جو مال لے کر آتے ہیں نا، تو دوسرے شہر میں جب پہنچتا ہے تو بعض اوقات مال لینے نہیں آتے ہیں، گودام میں ان کے گودام میں پڑا رہتا ہے، کہ اب اس کا کریں کیا، سڑ بھی جاتا ہے، بوریاں پھٹ جاتی ہوں گی، گرتا بھی ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہوگا، چوہے کھا جاتے ہوں گے، بارشوں میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔
ये अमीन तो होते हैं संभालने के, ये लोग किराए लेते हैं ना। हिफाजत तो करनी पड़ेगी, और ये नहीं कि अगर वो नहीं आया तो खुद खा गए, अब हमारा हो गया। और ये भी शर्त गलत है कि इतने टाइम तक नहीं आओगे तो फिर हम जब्त कर लेंगे, ये भी शर्त गलत है। बाबा इसका एक वाकया याद आया कि कुछ अरसे पहले हमारे इस्लाम भाई सरदाराबाद में किसी गुड्स कंपनी में पहुंचे, तो वहाँ मकतबतुल मदीना सरदाराबाद लिखा हुआ कार्टन पड़े थे। तो पूछा कि भाई ये किसके, तो वो कहने लगा यार पता नहीं कहीं से आए हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं नक्शे में, सरदाराबाद कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ये पता नहीं कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है। तो मतलब एड्रेस उन्होंने गलत मतलब लिखा नहीं था, जैसे होता है ना फैसलाबाद, तो मशहूर तो फैसलाबाद है, तो हम कहते हैं सरदाराबाद, तो भेजने वाले ने मकतबतुल मदीना सरदाराबाद लिखा तो एड्रेस नहीं था, तो काफ़ी अरसे से उनके वापस बेचारे वो कहाँ आजमाइश पे आ गए होंगे, वो इंतजार करते होंगे यार माल नहीं आया अभी तक। एड्रेस सही लिखना चाहिए, फ़ोन नंबर भी होना चाहिए, तो फ़ोन नंबर हो तो आदमी वो फ़ोन कर ले, एड्रेस में गलती हो भी गई तो तरकीब बन जाए। फ़ोन नंबर में भी गलती हो सकती है, एक अगर आगे भी ये हो गया कोई नंबर तो गलत, फिर वो नहीं लगेगा फ़ोन। तो जो भी लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, इबारत लिखें, इसको नज़र सानी जिसको बोलते हैं ना, दोबारा देख लिया करें। अपनी जो भी तहरीर इसको दोबारा देखना ज़रूरी होता है, तो गलतियाँ सामने आ जाती हैं, वरना फिर काम ख़राब हो जाता है। मुझे तो कि पर्चियाँ अव्वल तो लेटर तो मिल, अब तो कमी, पहले ज़्यादा तजर्बा तो अब भी है कि लेटर आते हैं, ऐसी परेशानियाँ होती हैं इसमें, बाज़ औक़ात के आदमी कांटेक्ट करे इससे, एड्रेस नहीं लिखा होता, क्या करे। ये समझते हैं कि जिसने हाथों हाथ दिया ना, तो ये उसी वक्त ये सारे काम रोक कर, दुनिया का निज़ाम रोक कर, ये कलम पकड़ कर ये सारा जवाब लिख कर इसको हाथों हाथ दे देगा। बेचारे भूल जाते हैं या फिर यूँ समझते हैं कि हाथों हाथ दे देगा, तो यूँ लटक जाता है मामला, और ये कोसते रहते होंगे कि जवाब नहीं मिलता है, कहाँ से जवाब मिलेगा। ये इस तरह की बहनें ये भूलें ज़्यादा करती, ना के साथ बोलता हूँ तो भी जमता नहीं है, नाराज़ी होती है, ये भूलती ज़्यादा है, एड्रेस नहीं लिखती। लंबा चौड़ा लेटर लिखेंगी, लंबी बहुत करती हैं बात, एड्रेस नहीं लिखती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जवाब दो, जवाब हो गया। हाँ, जब तक वो नहीं आए संभालना ही पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सोर्स लगानी पड़ेगी कि यार ढूंढो ये कहाँ है। अब जैसे किताबें हैं मजहबी, तो इतना समझ आनी चाहिए, किसी मजहबी आदमी से पूछे कि यार ये लिखा हुआ है ये कौन सा है, किसका है, मगर ये उसको सौंप ना दिया जाए, फिर उसी जगह जाकर दे आए आदमी कि भाई ये तुम्हारा माल आया हुआ है या उठा लो, जो भी सिस्टम होता है लेने पहुँचाने का, तो वो करना तो पड़ेगा, ये जब्त नहीं कर सकते इसको, और हिफाजत भी करनी पड़ेगी। इन्हीं बारिशों में तूफानों में ये बह जाए, तो आपने पैसे लिए, एहसान थोड़ी किया है, संभालना होगा इसको, आप जिम्मेदार हैं इसके। हुक्म शरीयत समझ कर ये सब जिम्मेदारियों से इसकी हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। सल्लु अलल हबीब। मैं फातिमा बिनते ज़हूर गुजरावाला से बात कर रही हूँ। मैं आपको मदनी चैनल की एक मदनी बहार बताना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा जान ने मदनी चैनल की बरकत से अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारक भी सजा ली है, मदनी काफिले में सफर भी कर लिया है, और इस माह रमजान में एतकाफ की भी नियत की है। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मदीना मदीना, मरहबा। दाढ़ी जब तक मुंडाते रहे या एक मुट्ठी से घटाते रहे, इसकी तौबा भी करनी है, अगर नहीं की तो कर लीजिए। माशाअल्लाह, पूरे माह रमज़ान, मदनी मुन्नी ने माह रमज़ान के पूरे अल्फाज बोले। मैंने ये खास नोट किया था आज, वो जो तासुरात है ना, एक माह का इत्तिकाफ, एक माह भी सिखाया होगा, सिखाने वाला उस्ताद कच्चा होगा। अगर ये माह रमज़ान सिखाता ना तो ये माह रमज़ान बोलते, ये तो बेचारे कोरे कोरे होते हैं। अब वो कैमरामैन जो सिखाते होंगे ये तो मौजूद नहीं होंगे ना अभी, जो इनसे
लेते हैं, वो तो वो 1 माह का एहतिकाफ, बोलो 1 माह का एहतिकाफ के लिए आया हूँ। व्हाट इज माह रमज़ान? जो तासुरात लेते हैं ना, वो मेरी इत्तला के मुताबिक मदनी मुज़ाकरा पूरा सुनने की भी उनकी जिम्मेदारी है। सुनने की जिम्मेदारी है? जहाँ वो मदनी मुज़ाकरा भी सुनते हैं और सुतबों का और दीगर बयानात वगैरह भी सुनते हैं। अच्छा, ये है मेरी जो आखिरी इत्तला है आज की। माशाअल्लाह। तो तासुरात में ये है कि इनको शरई गलतियाँ अगर आप निकाल सकते हैं तो इनको समझा दिया करें, वरना माह रमज़ान कहलवाए करें। पूरे माह रमज़ान के एहतिकाफ के लिए आया हूँ, अगर आया हो तो, वरना जितने दिन के लिए आया हो, 15 दिन के लिए आया हूँ, 12 दिन के लिए आया हूँ, 10 दिन के लिए आया हूँ, है ना, ये कहें। और बाकी अब इनको आप वो क्लास नहीं लगाया करें तलफ़ुज़ और ये, मतलब जहाँ तक शरई गलती ना हो ना तो फिर इनको बोलने दिया करें। अब होगा बेचारा पठान, उर्दू पूरी आती नहीं होगी, आप इसको मतलब यूँ बोलो तो परेशान होगा। सिर्फ अंदरून सिंध से जो आते हैं तो ये फिर ये अपनी अपनी पठान भाई और सिंधी या ये पंजाब के बुज़ुर्ग जो होते हैं, ये अपनी अपनी बोली में उर्दू बोलते हैं ना, सच्ची बात है मज़ा ज़्यादा आता है। हाँ, इनको बोलने देना चाहिए। तो हमको तो मुझे तो मज़ा आता है, और नाज़रीन की भी दिलचस्पी होती होगी इसमें, ये वरना फिर आप सिखाएंगे ना वो तकल्लुफ़ से बोलेगा तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह करे ये मेरी बात इनकी समझ में आती हो, बोलने दिया जाए। जैसे बच्चे उठ पटांग बातें करते हैं वैसा मज़ा आता है, मीठा मीठा लगता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कामोगी से तार कादरी बात कर रहा हूँ। मैंने पूछ रहा था, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो वो कहती है मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ तो मैं रोजा ना रखूँ तो कोई बात नहीं है। जान का खतरा, मगर दूध पिलाने में तो ऑल्टरनेट मौजूद होते हैं। हाँ, को ऑल्टरनेट ना हो, जैसे आजकल फीड देते हैं या दूसरी कोई औरत ऐसी है जो दूध पिला सकती है और उसकी जान को खतरा नहीं है। हाँ, अगर माँ को अपनी जान का तो खतरा नहीं होगा, उसमें बच्चे की जान का खतरा हो दूध ना पिलाने की वजह से दिन में, तो वो रोज़ा कज़ा कर सकती है, बाद में रख ले। मगर ये हाँ ठीक ठाक खतरा होना चाहिए, बहाना नहीं। अल्लाह ताला को पता है कि खतरा या बहाना ये सब पता है। बंदे से छुपाएंगे या कुछ भी करेगा, बंदा क्या कर लेगा, ना जन्नत में दाखिल करेगा ना दोज़ख में डालेगा। हमें रब से डरना चाहिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल ये है कि सुरमा लगाना सुन्नत है तो या सैयदी आप सुरमा क्यों नहीं लगाते? जवाब दें। हाँ, जो या सैयदी का मिस्ताक बनता हो जवाब दे दे। हाँ, आप तो किसी या सैयदी को पूछा है ना, मैं सैयद तो नहीं हूं ना। सैयदी, ये सैयद तो सैयदी कहते हैं। या सैयदी, सैयद माने सरदार, मैं तो गुनाहगार हूं। आप क्या फरमाते हैं कि सुरमा क्यों नहीं लगाते आप, जब ये कहते हैं कि सुरमा लगाना सुन्नत है? अल्लाह अल्लाह यार, मैं सुरमे की तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कई बार सुरमा लगाया है। मैं एक दौर था कि रोज़ लगाने की मेरी तरकीब होती थी, लेकिन यार मेरी आंख में पानी आ जाता था, फिर छोड़ देता था, फिर लगाता था। इस तरह चंद बार मैंने, बहुत पहले दावत इस्लामी के भी पहले, मैं तो इस लाइन में पुराना हूँ ना, मजहबी लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी दाढ़ी मुंडा ही नहीं मैंने, जब से आई रख ली अल्लाह की रहमत से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब कोई दाढ़ी आमतौर पर नहीं रखता था, आवाज़ें लगाते थे दाढ़ी वाले पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह की रहमत से। तो मैं बस नहीं लगा पाया यार सुरमा। अब आशूरे में लगाता हूँ, तो यूँ कभी कभार चल जाता है, मगर एक सलाई को दोनों में या एक एक सलाई यूँ डर डर के, बात चीज़ें नहीं मुआफिक आती। खजूर खाना सुन्नत है, खजूर बहुत उम्दा चीज़ है। अब मुझे नहीं चलती खजूर, क्या करूँ, तजल्ली बर्दाश्त नहीं होती, मुआफिक नहीं है।
ورنہ یہ کہ سب کو چاہیے کہ سرما سوتے وقت لگا لیا کرے. سوتے وقت سرما لگانا سنت بھی ہے نا, سوتے وقت سرما لگانا, تو اس کو لگائیں. سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے یا اس کے علاوہ بھی سرما لگانا سنت ہے؟ دن کے وقت زینت کے لیے تو نہیں لگا سکتے. سرما یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 27. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. مرآت المناجیح جلد 6 پیج نمبر 180 کا حوالہ ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں, کبھی دائیں یعنی رائٹ آئی میں 3 اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2. نمبر 3 تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل, اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. جام صاحب ضلع نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ جہاں ہمارے پاس او بی وین گئی ہوئی ہے, یہ اس وقت او بی وین کے ذریعے نہیں نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان آ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ وہاں سے کچھ جو ہم او بی وین کے ذریعے اس طرح نہیں لے پائے لیکن یہ اجتماعی طور پہ جمع ہیں اور نیٹ کے ذریعے موجود ہیں. بھلے کرے آیا. سوشل میڈیا کے ذریعے کئی سوالات ہمیں ملے ہوئے ہیں. تو سوال ایک یہ آیا ہے کہ وضو, جیسا ابھی آپ نے وضو کے قطرے اور پانی وغیرہ کا جو آپ نے فرمایا کہ اگر پانی کم ہو اور اتنا نہ ہو کہ 2 قطرے بہہ جائیں, تو کیا ایسی صورت کے اندر پانی وہ چپڑ سکتے ہیں اور کیا ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں؟ چپڑنے کا یہ نا کہ اگر یوں پانی لیں گے جیسے اور سب جگہ 2 قطرے وہی لڑکتے چلے گئے اور 2 قطرے بہہ گئے تو وضو تو ہو جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ 2 قطرے ہر جگہ سے ٹپکنے بھی شروع ہو جائیں. جیسے یہاں ڈالا پانی, اب یہ جہاں جہاں یہ بہتا چلا گیا, یعنی سمجھو یہ 2 قطرے کے حساب سے یہ بہتا چلا گیا, جہاں جہاں سے بہتا چلا گیا وہ حصہ دھلتا چلا گیا, جبکہ کوئی اس میں کوئی سخت چیز چپکی بھی نہیں ہے. تو یوں تھوڑے پانی میں وضو ممکن تو ہے احتیاط سے کرے تو, اور ویسے بھی فضول تو بہانہ نہیں ہے. جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے. چلو اس کو بولتے ہیں, اس کو بھی چلو بولتے ہیں, اس کو بھی بولتے ہیں. تو یہ آدھا چلو, ناک میں سوراخ آپ کے سامنے جگہ کے ذریعے, تو آدھے چلو میں لیں گے پانی کا تو ناک میں سونگ کے چڑھا لیں تو ناک دھلے گی. اب اس کے لیے پورا چلو لینا اسراف لکھا ہے, ضائع ہوا یہ پانی اسراف. اور ہمارے ہاں تو وہ 10 چلو کا گرے تو پھر ایک بھرے, پھر ناک کی طرف بھی جائے تو صرف نوک کو لگے, ناک کے اندر نہ جائے. یہ کیفیت ہے وضو کرنے کی عوام کی ایک تعداد کی. افسوس سب سیکھنے سے آئے گا. نماز کورس کر لیں, 7 دن کا نماز کورس, اس میں انشاءاللہ وضو, غسل, نماز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. شاید چاند رات تو ہے نا, پہلے ہی دن سے شروع ہو رہا نا نماز کورس. یہ دیں گے بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال آیا ہے, کیا اعتکاف میں ایک ہی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے؟ جیسے کہ مسجد حرام میں ہجوم کی وجہ سے آدمی جگہ نہیں مل پاتی, تو یا کہیں بھی آدمی بیٹھا ہے تو کیا ایک ہی جگہ بیٹھنا ضروری ہے اعتکاف میں؟ وہاں رش کی وجہ سے ذرا مجبوریاں ہیں, ورنہ مسجد میں کہیں بھی جا سکتا ہے معتکف. فنائے مسجد میں بھی جا سکتا ہے. جو فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضروریات کے لیے جو جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ فنائے مسجد میں اذان دینے کا کمرہ ہے یا وضو خانہ ہے مسجد ہی میں, تو وہ بھی فنائے مسجد ہوتا ہے. امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے, وہ بھی عام طور پر فنائے مسجد میں ہوتا ہے.
हाँ, ये ज़रूरियात मस्जिद के लिए हो और बीच में कोई रास्ता ना पड़ता हो। जैसे कि आप मस्जिद से बाहर निकल कर, जैसे कि ये फैज़ान मदीना है, मेन इसका दरवाज़ा है, अब इसके बाहर निकलो तो ये गली पड़ती है, छोटी सी गली है। अब वो सामने की इमारत में अगर इमाम साहब का मकान है, इमाम साहब का हुजरा है और या मौज़िन साहब का, तो ये सब खारिज है मस्जिद है, इनका ताल्लुक फिना मस्जिद से नहीं है, उसी इमारत के अंदर अंदर हो। इसी तरह वज़ू खाना बार। 2 शर्तें ज़िक्र की हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने। नंबर 1 ये मसाले मस्जिद, मस्जिद की जो ज़रूरत की चीज़ें वगैरह काम काज की जगह होती है वो, और दूसरा असले मस्जिद से जो असल मस्जिद है उसके और उसके दरमियान फासला रास्ता ना हो कोई। माशाल्लाह सोशल मीडिया पर जो आपको सुन और देख रहे हैं, सुबहान अल्लाह, आई लव यू बापा जान के बस पैगामात आ रहे हैं, आपको कई सलाम भी कहते हैं, कईयों ने आपसे दुआ का भी कहा है, किसी के बच्चे के लिए, किसी और जायज़ काम जो अटके हुए हैं, सबके लिए बापा अल्लाह ताला इन सब की जायज़ मुरादों पर रहमत दुआ कर दें। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत वाले लोग होते हैं, बहुत। बस मैं ये कल भी मैंने अर्ज़ किया था, आज भी सोशल मीडिया पर देखने सुनने वालों को मशवरा दूंगा कि आप सुना करें कि क्या कहा जा रहा है, ताकि सवाल और जवाब के तहत इल्म में इजाफ़ा हो। आप कमेंट्स के पीछे, तासुरात के पीछे पड़े रहेंगे तो आपका ध्यान हटता रहेगा। आप इसको अपनी राइट साइड पर स्वीप करेंगे तो ये कमेंट्स हट जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ मुर्शिद के जलवे और आफ्ताबा ये मदनी मुज़ाकरे के जलवे नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, शेखैन किन सहाबाए किराम को कहते हैं? जवाब कौन देंगे? जवाब कौन देंगे? बापू जी, 10 साल से कम उम्र वाले मदनी मुन्ने। शेखैन किन सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हसनैन रज़ा, हसन और हुसैन शेखैन। जी बाबा, हसन और हुसैन शेखैन है, इन्होंने ये कहा है। जुम्मे जो सिंतर निकी आने के या मेरे सुन्नत जी इरशाद फरमाइए। इन्होंने हसन और हुसैन को शेखैन कहा है। एक और मदनी मुन्ने को छोड़ कहना चाह रहे हैं। जी फरमाए बापू। आप चलाएं शहजादा हुजूर, आप चलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा मेरा जान गुलाम हुसैन अत्तारी में जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सक्कर पढ़ता हूँ। उम्र कितनी है? उम्र 10 से ऊपर है। कितनी है? 14 साल। 10 से ऊपर है, 14 साल। ना इमामा शरीफ सर पे है, ना मदनी हुलिया है, ना सफ़ेद लिबास है। वो जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं, आप बोलते हैं पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह आज पहनूंगा। आज से इंशाल्लाह आइंदा पहनते रहे, कोशिश करें इंशाल्लाह पापा। चलिए दीजिए जवाब दे देंगे। शायद दे देंगे। कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? दर्जा कौन सा? सानिया में अब आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो दे दीजिए जवाब। अबू बकर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेखैन कहते हैं। एक और छोटे मदनी मुन्ने वो भी जवाब देना चाह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और इन्होंने नहीं बताया। हाँ, कम वो नहीं बताया, वो किसी से पूछ के आया तो मैं समझ गया था तो इसलिए और पूछा। जोर से हंसेगा एक तोबा यार, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। कहा तो इससे भी बुरा है जोर से हंसना। तो ये अर्ज ये थी कि मैं बस बोलना भूल जाता हूँ तो ये मौका छाप लेते हैं। बताना नहीं होता, जब सवाल करते हैं ना तो कोई बताए तो जवाब देना नहीं होता। ये मदनी मुन्ने जो जवाब देते हैं ना ये मशकूक होते हैं, इनको किसी ने बता दिया होगा। कोई बताकर भेज देता है, जाओ ये बता दो, हमारे पास तो आके सही तोहफा ले जाए तो इसमें कमीशन भी ना लेते हो तो अच्छा कि भाई तोहफे में थोड़ा हिस्सा हमको भी दो। तो ये बाप होगा, बड़ा भाई होगा, इसने भेजा होगा, ऐसे नहीं। तो ये जिसने सक्खर वाले मदनी मुन्ने ने बताया
इसको किसने बताया? ऊला में तो शायद मुश्किल है कि इतनी मालूमात हो जाए। नहीं, सुना था पापा, हाँ? सुना था पहले से पता था आपको? जी आज रात में नहीं सुना? तो कुछ देर पहले तो नहीं सुना? जी नहीं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनको तो तोहफा दे दो माशाअल्लाह। और मदनी मुन्ने को बेचारा इसका कसूर किया, कुछ ना कुछ दे के इसको भी खुश कर दो। इन्होंने जो ना वो मदनी मुन्ने ने ये बता ना दिया, जिसने बताया है उसको मदनी सिपाहियों, मदनी तरबियत गाह पे ले लो उसको, कुछ मदनी काफले का तोहफा दे दो। मदनी मुन्ने को सूट पीस और इमामा शरीफ और खाने काबा के मुकद्दस धागे। सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर अबू बकर फारूक का, सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर अबू बकर फारूक का, इनका घर रहमतों के खजीने में है, इनका घर रहमतों के खजीने में है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात आ रहे हैं बाबा, इसमें तो एक इस्लाम भाई कह रहे हैं कि मेरे दोनों कान बंद हैं, दुआ कीजिए कि मेरे दोनों कान खुल जाएं। अल्लाह ताला सुभान फरमाए प्यारा हबीब के सदक़े। और ये कि आप मदीने कब आ रहे हैं? जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, हो खल्क के इमाम हो गए, खल्क के इमाम हो, उनके जो गुलाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए। और जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम गए, हो गए, खुद ही इंतजाम हो गया, हो गए। नाम लेवा उनके जो, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए। वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे बिगड़े काम हो गए, हो गए, मेरे बिगड़े काम हो गए, हो गए, मेरे बिगड़े काम हो गए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चंद सवालात हैं बाबा। क्या जब इंसान बैठे बैठे एकदम कांप जाता है उसे कब्र याद करती है? कब्र तो वैसे ही याद करती है रोजाना। हजरत सैयदना साबित बुनानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी फरमाते दिन रात के 24 घंटों में से कोई घंटा ऐसा नहीं होता जिसमें हर जीरो के सर पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े हों। अगर हुक्म हो तो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, वरना वापस लौट जाते हैं। हजरत सैयदना ज़ैद बिन असलम
अलैहि रहमतुल्लाह अकरम फरमाते हैं, हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोज़ाना 5 मरतबा घरों को गौर से देखते हैं और रोज़ाना हर आदमी के चेहरे को एक बार देखते हैं। इसी वजह से इंसान को झुरझुरी आती है। सुभान अल्लाह। अलग मैंने पढ़ा होगा, शर्ह सुदूर तो दावत इस्लामी से पहले के मेरे मुताले में, बस भूल गया था मैं। जज़ाकल्लाह। मुझे शर्ह सुदूर पढ़ लेने का कैसे शौक हुआ, दावत इस्लामी से पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उसने शर्ह सुदूर का तारुफ करवाया। ये आज से कोई 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40 से तो खैर ज़्यादा ही हो गए होंगे साल। तो बताया कि शर्ह सुदूर ऐसी किताब है मौत पर, मैं पढ़ता हूँ तो रात को उठ कर मैं रोता हूँ, ऐसी किताब है, ऐसी किताब है। तो फिर वो आखिरकार मैंने वो इसको हासिल किया था। मुफ्ती शुजाअत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह का तर्जमा उन दिनों मिलता था, तो वो हासिल की थी मैंने। तो अब तो माशाअल्लाह मकतबतुल मदीना ने नए अंदाज से इसको छपा है और तखरीज, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने ये किताब अरबी में लिखी है। और ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया फतह रज़विया शरीफ में कि इन्होंने 75 बार सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जागती हालत में दीदार किया। और ये ज़्यादा पुराने बुज़ुर्ग नहीं है, 300 के आसपास, 300 के आसपास। सुयूती साहब को कितना अरसा हुआ है? 911 में इनका सने वफात है। तो कितने साल बनेंगे? यानी अभी 1438 चल रहा है, तो 400 से ऊपर बने। 400 से कुछ ऊपर सदी, 500 से ऊपर, 500 से ऊपर बन रहे हैं जी। तो यानी 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं, सहाबा किराम में से नहीं है। मतलब 75 बार जागते में ज़रूर ज़ियारत की है इन्होंने। आला हज़रत फरमाते हैं, तो आला हज़रत ने भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो सहाबी नहीं है, सहाबी उसको बोलते हैं कि जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन दिनों ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में हयात थे, अब भी हयातुन नबी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे, और जो ईमान लाया उन पर, और चाहे एक नज़र देखा, एक बार देखा, या सोबत एक लम्हे की पाई और दुनिया में से ईमान पर रुखसत हुआ, वो है सहाबी। देखना भी शर्त नहीं है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना थे, देखने का ज़ाहिरी आँखों से तसव्वुर नहीं है, लेकिन ये सहाबी हैं कि सोबत पाई। छोटे बच्चे भी थे सहाबा किराम, उस वक्त छोटे थे, बाद में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा। खुद हसन ने करीमन छोटे छोटे थे। इमाम हुसैन की तो बहुत कम उम्र थी जब सरकार ने, जहाँ 4-5 साल के थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं। इमाम हसन मुज्तबा ये कुछ थोड़े से बड़े थे उस वक्त, तो ये भी सहाबी हैं। तो पापा ये पूछना है कि कांपना और झुरझुरी क्या ये एक ही चीज़ है? हम मिलता जुलता ही है। झुरझुरी कपकपाट तो ये होती है ना, झुरझुरी यूं इस तरह आदमी कांपना माने डरना, और झुरझुरी तो बाकायदा बदन जो है ना उसमें कुछ महसूस करेगा। तो मैं सवाल कर लूं, आलिम दीन या आलिमा दीन के वालिदैन और इसके बहन भाई उसकी कितनी इज्जत करें? वैसे भी इज्जत तो एक दूसरे की करनी है। तौहीन की तो एक दिन के बच्चे की भी तौहीन करने की तो इजाज़त आई नहीं ना। तो एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत करें। आलिम है तो ज़ाहिर है कि उसकी अहमियत बढ़ गई, तो उसकी ज़्यादा इज्जत करें। इसका कोई पैमाना थोड़ी है। एहतराम करें, उसको अच्छी जगह पर बिठाएं, उसके बाद तवज्जो से सुने। जब कोई दुआ फातिहा का मौका है तो उनको मौका दें कि वो पढ़ें। को मशवरा करना हो तो उनको आगे करें मशवरे में भी।
तो मौके की बुनियाद समझ। तो ये सब इज्जत नहीं है, इज्जत ही की सूरत है कि मशवरा भी बंदा लेता है तो कुछ उसकी अहमियत होती है दिल में तो लेता है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो चांद रात से कोर्सेज होंगे उसकी तफसील। अभी जो अमीर अहले सुन्नत दामद बारकातुहुल आलिया ने फैज़ान नमाज कोर्स की तरगीब दिलाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में चांद रात से कई दर्जे फैज़ान नमाज कोर्स के होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। वापा कमोबेश 300 इस्लामी भाइयों की नीयतें हमारे पास आ चुकी हैं और कई फार्म फैज़ान नमाज कोर्स के जो हैं वो पुर हो चुके हैं। इसी तरह चांद रात से आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में 12 दिन इस्लाह आमाल कोर्स का भी सिलसिला होगा और 200 के आसपास इस्लामी भाइयों की नीयतें आ चुकी है और 40 के आसपास फार्म भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान भर में 29 मकामात पर चांद रात से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी तरबियती कोर्स का भी सिलसिला होगा और कमोबेश 8 मकामात पर इस्लाह आमाल कोर्स होंगे। इसी तरह वपा अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ढेरों इस्लामी भाइयों ने चांद रात को 3 दिन के मदनी काफ़िलों में सफ़र के लिए नाम भी लिखवा दिए और कई इस्लामी भाई ऐसे हैं जिन्होंने अखराजात भी जमा करवा दिए हैं। फैज़ान मुर्शिद का हमारा शोबा है, इसके माह रमज़ान के एतिकाफ़ में 300 के आसपास इस्लामी भाई आए हैं। उनमें से 73 इस्लामी भाई ऐसे हैं जिन्होंने चांद रात 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र भी करना है और इनके अखराजात भी जमा करवा दिए। 19 इस्लामी भाई इसमें से ऐसे हैं जो चांद रात को 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे और 14 इस्लामी भाइयों ने इस्लाह आमाल कोर्स के लिए अपने फार्म भी जमा करवा दिए। तो वो इस्लामी भाई जो इस्लाह आमाल कोर्स करना चाहते हैं चांद रात से फैज़ान नमाज कोर्स करेंगे, मदनी कोर्सेस मजलिस का जो हमारा मकतब है उसमें अपने नाम लिखवा दें, हल्का निगरानों को भी नाम लिखवा दें। इसी तरह चांद रात से मदनी काफ़िले में सफ़र करने वाले मदनी तरबियत गाह पर अपने नाम लिखवा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मदनी चैनल के नाज़रीन जवाब दीजिए। मेज़बान रसूल किन सहाबी को कहते हैं? जवाब कौन देंगे? जी जवाब किससे लेना है ये और किन से जवाब लेना है? 60 साल से ऊपर जो भी समझ में तो चुई दिया। मेज़बान रसूल किन सहाबी को कहते हैं? पापा जवाब किससे लें इसका? हाँ ये हाथ आप खुद ही बोल दिया करेंगे कौन तबका। ये सवाल की अहमियत, ये सवाल तो हर सवाल अहम ही होता है, यानी मुश्किल है आसान है, यह है थोड़ा जिनका मुताला होता होगा ना इनको तो ये इनके लिए तो बहुत ही आसान है, अवाम उन्नास के लिए सर शायद मुश्किल है। मेज़बान के माना भी नहीं जानते होंगे। आशिकान रसूल के जो जामियात के जो पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं इनको पता वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए वो देखकर जवाब नहीं देना, किसी के बताए से नहीं देना, अपनी याददाश्त पर देना है, अपनी मालूमात पर। नवीद कमरान अतारी जामिअतुल मदीना बाग अतार हज़रत अयूब रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनको ज़रूरत है थोड़ा और मंझे यारी भाई, इनको ले लो, मदनी तरबियत गवा लो, कबूल कर लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्सुद्दीन अत्तारी हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। मेज़बान रसूल हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं। यह है इस्लाम की बुनियादी बातें, हिस्सा 3, सफ़ा नंबर 91 91। 91 पापा खुसूसी इस्लामी भाइयों का भी हमारे पास हल्का है। 91 91 जी जवाब किससे लेना है ये?91 91 और किन से जवाब लेना है? 91 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
یہ اسلام کی بنیادی بات ایک کتاب کا نام ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے، اور اللہ جس کے عیب ظاہر کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ چھپا پڑا ہو۔ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے اس کی عزت کے تحفظ کا اہتمام فرمایا ہے، یعنی جو دین اور اسلام کو قبول کرتا ہے، ہمارا دین اسلام اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے اصول بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس کی مرضی چلے، جس کی عزت اور جس کے اندرونی معاملے میں اور رازداری میں ہاتھ ڈالتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین سود یہ ہے جو کسی مسلمان کی آبرو میں دست اندازی کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے۔ مخالفین ہوتے ہیں، یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے گھر کا کوئی راز پتہ چل جائے، اس کے کاروبار کا کوئی راز پتہ چل جائے، یار آپ کا کتنا ہی وہ مخالف ہے، آپ کا کتنا ہی کمپیٹیٹر ہے، ایک مسلمان تو ہے یار، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا یار کہ تم کسی کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، اس کی عزت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ پامال کرتے ہو صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے؟ کیا تم ماں بہنوں والے نہیں ہو؟ کیا تم ماں بیٹی والے نہیں ہو؟ کیا تم بچے والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ ناراض ہوا، میں نے جس طرح فلاں کی بیٹی کو، فلاں کی بیوی کو، فلاں کی بہو کو، فلاں کے بیٹے کو، فلاں کی شخصیت کو جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ذلیل و رسوا کیا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے عیب ظاہر کر دیے اور تمہیں رسوا کر دیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ پوچھ تو لو کسی مفتی اسلام سے کہ تمہیں اس بات کی شریعت اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اور بدقسمتی کے ساتھ تم اپنے اس پروفیشن کے پیسے لیتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ چلو بھر پانی میں، جو کہتے ہیں نا محاورہ، چلو بھر پانی میں شرم کے ہمارے آدمی ڈوب مرے۔ میں ایسا گندا اور خلیج قسم کا انسان ہوں جو بلا اجازت شرعی اللہ کے بندوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، نہ اس کی بیٹی کو چھوڑتا ہے، نہ اس کی بہو کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے کاروبار کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے بچوں کی امی کو چھوڑتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے گھر بار کو چھوڑتا ہے۔ ڈھونڈتا رہتا ہے کہیں اس کی کمزوری مل جائے، پرچار کروں، شور مچاؤں، وہ ذلیل ہوگا، میری عزت بڑھے گی۔ ارے تف ہے ایسی عزت پر جو کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اس کو ذلیل کر کے ملتی ہو۔ اگر مسلمان ہو میری بات کو سمجھو، اپنے آپ کو اس بڑے بول سے نکالیے کہ جناب ہم بھی جانتے ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں جانتے، کپڑے ناپاک ہو جانا آپ پاک کرنا بھی نہیں جانتے۔ آپ خود اپنے کپڑے ناپاک کو پاک نہیں کر سکتے، کسی کے ناپاک کردار کو پاک کیسے کرو گے یار؟ خود آپ کے اندر گناہ اور برائیوں کی ناپاکی بھری ہوئی ہے، کسی اور کو پاک کیسے کرو گے یار؟ آپ کا اپنا دل مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر کر کے گندا ہو گیا، آپ معاشرے کو صاف کیسے کرو گے یار؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ سوچ رکھنا کہ ہمیں کمزوریاں سامنے والے کی پتہ چل جائیں، مطلب مسلمانوں کی کمزوریاں ہم پر ظاہر ہو جائیں، ایسی سوچ رکھنا کیسا ہے؟ قرآن کریم میں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس میں مت پڑھو، تو لوگوں کے گناہوں میں گناہوں کی ٹو میں نہ پڑھو، یعنی تفتیش نہ کرو گناہوں کی۔ کہیں گناہ کرتا دیکھ بھی لیا تو اس کو چھپانا چاہیے۔ ہاں اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کرے، ورنہ پھر کسی کو دوسرے کو بتا ہی نہیں۔ اسے تو کئی اس طرح کی حکایتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا،
अगर तुम अपने भाई को इस हाल में सोता पाओ कि हवा ने उससे कपड़ा हटा दिया है तो तुम क्या करोगे? उन्होंने अर्ज की उसकी पर्दापोशी करेंगे और उसे ढांप देंगे। तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल्कि तुम उसका पर्दा खोल दोगे। हवारियों ने हैरत से कहा भला ऐसा कौन करेगा? तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई अपने भाई के बारे में कुछ सुनता है तो उसे बड़ा चढ़ाकर बयान करता है और ये उसे बराहना यानी नंगा करने से बड़ा गुनाह है। इह्या उलूम दूसरी जिल्द पेज नंबर 644 बतगय्युर कलील। पापा बाज़ औक़ात अपना कैरियर डेवलपमेंट जो कैरियर बनाना भी इस पर होता है कि जो हमारे साथ हो रहे होते हैं मैं इनको डिग्रेड करूं, इनको निचला दिखाऊं, इनकी कुछ खामियां कुछ बुराइयां बयान कर दूं या इसने कोई गलती की है तो उसको एक्सपोज कर दूं, नुमाया कर दूं ताकि इसकी जगह पर मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, मेरा नाम आ जाए। इस तरह की चीज़ों में भी आदमी जो है ना वो ढूंढता रहता है। अब तबीयत बन कैसे जाए? अब मदनी फूल भी आपने दिया, तबीयत बन कैसे जाए कि मेरी आंख ने किसी की बुराई देख ली, कमज़ोरी देख ली और अगर मैं उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर कर देता हूँ तो बज़ाहिर मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कमज़ोरी ज़ाहिर ना करूँ किसी मुसलमान की इज़्ज़त दाव पे लग रही है। तो अब मेरा ये मदनी जहन बने कैसे, ये बताएं। मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहें, मदनी इनामात पर अमल करते रहें, रिसाला जो है उसके खाने पुर करते रहें। अमल करते रहेंगे और मदनी माहौल में रहेंगे तो अल्लाह करेगा जहन बनता चला जाएगा। मुताला करते रहें, इह्याउल उलूम का मुताला करें तो इंशाअल्लाह जहन बनेगा। इसलिए मतलब ये कि किसी का गुनाह पता भी चल जाए तो जब तक शरीयत हमें उभारे नहीं इस बात पर तो हमको उसके गुनाह पर पर्दा डालना है और उसी हिकमत अमली के साथ उसकी अगर इस्लाह कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो फिर चुप रहें, उसके ऐब को उछालें नहीं। पापा अगर पैसे ही इस चीज़ के मिलते हो अगर तुम लोगों के ऐब निकाल कर इनकी खामियां निकाल कर और इनकी मतलब अंदरूनी हालात निकाल कर लाओ तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। ये आपको भी पता है पापा। जी हाँ जी, कौन लोग करते हैं इस तरह। क्या बनेगा यार? अल्लाह ताला बस करम फरमा। अजीब है मुसलमान की इज्जत को बेच कर पैसे कमाना। हाँ, जिसको चाहा डिग्रेड कर दिया। अजीब हाल है। वो दोनों पार्टियों से पैसे लेते हो तो भी ताजुब नहीं है। अल्लाह देखो तुम्हारी ये तक पहुंच गई ये बातें, अब मैं छापने लगाऊं। हाँ, इतने दो तो फिर मैं उसके ऊपर उड़ा दूंगा। रिश्वतें और ये यानी कि बहुत बुरी हालत है यार। अल्लाह ताला हमारे ईमान सलामत रखे। तो बर्बादी में कसर भी क्या रह गई है। बहुत आपने शुरू में बहुत सारे ऐसे मदनी फूल दे देंगे जो कुछ हो रहा है क्या कम है, लेकिन कौन ये मुबल्लिगीन के लिए बाबा इसमें मदनी फूल है कि किस कदर मदनी काम की हाजत है, किस कदर नेकी की दावत आम करने की, मदनी काफिलों में सफ़र करने की, मदनी दौरों में खुद भी शिरकत करने और करवाने की हाजत है। ये मुबल्लिगीन के लिए इसमें बड़ा दर्स है। वो नहीं, एक जवान लड़की फौत हो गई तो कब्र में कोई सामान रह गया था, फिर उसकी कब्र को खोदा तो वो लड़की जो थी वो अजाब में थी। तो फिर उसको मतलब है कि कब्र को बंद करके ये गया और अपनी माँ से पूछा अपनी बहन के बारे में। बहन का ये वाक़या हुआ था तो बताया तेरी बहन जो थी ना ये कान लगाकर दूसरों की बातें सुनती और फिर उनकी कमज़ोर बातें उयूब दूसरों तक पहुंचा देती थी। इन्हें उसके अजाब का एक सबब ये भी बयान किया गया है। तो इस तरह मतलब ये कि ये मशगला है। वक्त किसी की बात पता चली तो पेट चढ़ाता है कि जल्दी किसी को फूंके ये जाकर,
اور اگر لڑوانے کا موقع ملے تو لڑوا بھی ڈالتے ہیں. ایسے کو جا کر بول دیں گے پتا ہے تم کو تو اتنی تعریفیں کرتے ہو, میں جانتا ہوں, میں یوں بول رہا تھا تمہارے بارے میں, ہیں یوں بولتا تھا, تو یہ بھی تو یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے. اب یہ سن کر یہ اس کو بولائے گا, وہ یوں ہو گئی لڑائی. تو چغلی اسی کو بولتے ہیں. چغلی کی ایک تعریف یہ کہ برا مطلب لڑوانے کے لیے, ناراضیاں پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. تو یہ ہمارے یہاں بہت بہت ہے. یہ غیبت, چغلی, تہمت, بدگمانی طوفان مچا ہوا ہے. جب یہ بندہ کام کرتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے. اس طرح کا طبقہ آپ کے پاس آیا بھی تھا اور آپ نے مدنی پھول دیے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا, سب کو اپنے ایسا نہیں کہہ سکتے, ایسے بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سردہ, یہ جو ہے اس وقت منظر ہے ہمارے پاس ایک, یہ آپ کے پوتے ہیں جو گاڑی میں جو ہے یہ نقش نال پاک جو ہے ٹنگا ہے, اسے محبت سے کہا جائے, عقیدت سے کہا جائے, چوم رہے ہیں. ہماری گاڑیوں میں اگر اس طرح کی ایسی چیز ہو, اس کے تعلق سے بھی مدنی پھول دیں, اور بچوں میں اس کی عظمت بھی رہے, اس کے تعلق سے کچھ آپ اگر ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائیں. یہ ہے کہ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم سمجھا تو نہیں سکتے, بتا تو نہیں سکتے. البتہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر ہم جیسے نارائن شریف کے اگر ہم بوسہ دیں گے, سبز گنبد کو بوسہ دیں گے, ان کو اس طرح دیکھیں گے ادب سے, جو بھی, اس پہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر سے رغبت پکڑے گا, اور بچے کے دل میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے, یہ مجھے کرنا چاہیے. تو اس عمر کے بچوں کے ساتھ تو یہی ہو سکتا ہے, ورنہ سمجھانا تو یا ذہن بنانا یوں تو ایک مشکل. امیر علیہ سنت کا یاد ہے کہ جب بھانجیاں جب چھوٹی ہوتی تھیں تو جو مکتب ہیں, 2 مکتب ہیں, تو وہاں کھڑکی پہ جو ہے وہ 3 نالین شریف ہیں. اب پہلے تو یہ کہ وہ گرل تھی اور اس کے پیچھے گرل تھی, جب دھوپ وغیرہ پڑتی تھی تو ان کا عکس جو ہے وہ نالین پاک کا وہ زمین پر. تو امیر علیہ سنت نے یہ ترکیب کروائی کہ اس کے پیچھے جو وہ چادر لگوا دی, فریم, تاکہ عکس نہ آئے زمین پر دھوپ کی وجہ سے یا ٹیوب لائٹ کی وجہ سے, روشنی کی وجہ سے. عکس کیا؟ سایہ. تو امیر علیہ سنت کو یہ دیکھا تھا کہ امیر علیہ سنت جب بھی وہاں سے گزرتے تو یہ 6 نالین شریف تھے, تو ان کو جو وہ بوسہ دیتے جاتے, اکثر میں نے دیکھا تھا اس وقت. تو یوں پھر جو وہ بھانجیاں بھی تھی وہ بھی جو وہ ان کو بوسہ دیتی. صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.